trên nâng Nepal cầm pung tè chụp tục thầm, alo dương tụ tam đàn đầm nâng po ràm miên bịa pon từ nâng rướng, đại trên nâng Nepal cầm pung tè chụp nô panh há, đại mình thu lục miên bị muôn máu cứ bảo panh bị phụp lục tèm đòn một alo dương tụ tam đàn đằng mớ, bạ tum nộp giang cùng hộp sầm lập mà nuôi chỉ ra nè nơi trên nâng Nepal, này cứ chỉ po ràm miên cái đào nâng tuần hết cả, tại mà đào bồn dương cứ lên mà mơ cái này cứ chia cả bạ tum nộp thli tức máu bẩn đa oi lít luôn tại mà đòn, alo dương tụ tam đàn các bạn tụm nô veri akisani nơi trên sầm lập mà nô nâng bắt luôn chơi tràn nĩa nơi Nepal đã cho prom đan trên mà nô slap yang tích cao sập pram nè hỏi nam vốn hay lâu nay update thà slap rồi hốt tụt đòn mùi rồi nè chiang ấy nam vốn nè hay nè tê sờ cho tràn nè cầm pung tê bắt luôn nơi thay put ti mà phơi mùi xây hà nè nhà thua Nepal đang trên pro cả prom khía chung rinh mặt siêu bài chui sông cua nâng spy rock nè bắt luôn nè cứ chỉ cua thôi mà chết nam vốn cả na dương bom plan thôi mà chết thay na muối thôi mà chết nâng bom plan giờ vinhรูปเพียบบะตุมนุเวรียกิสนีขนงดมบอนตีเบเนอโปรเตเจนบองกอมหันตรายย่างสมบัมบะตามตู้รตัว CCTV มนุษย์จราเดียอาจตรวจสอบนังบัดขลุ่นโปรเตกำลังตึกหูเบาดอสนทุบขนงเปลเพลียมมันอาจดังอมปีจำนวนจุนรงกรวนเตนะมันอาจดังจุยตัวเตผลคือถ้าตึกบกเมานั่งคือมันเมนจะเรียกกันนะบกธรรมดาเตบกเรียกกันนะดูเชียนขนงเรื่องฮอลลีวูดจังบนคือบกเมาคือคลังมันแต่บนบานเคยวิดีโอนุขนงประปวนโซเชียลมีเดียให้กูไอ้คลาดคลังน้ำบนแต่ประเทศนี้ถ้าปัดได้ลูกซีจินปิงบานประกาศหาเกิดการจมพวกมุกหายเจียอาตะเพียบบ่มพอดนั่นคือเต้าประมัดเสียวใบดำใบสไปโรคหนึ่งช่วยสังครัวเนี่ยบัดคลูนเต้าจำลีประชาชนเต้าโรคตีตัวเมียนสวัสดิ์เพียบให้เต้าประยับเชียบบานเนี่ยรบบูหนึ่งบัญชีหาในภัยไอบานจรอนบ่มพอดตามแต่อาจเฟื่อตกบานนี่บ่ตามประมุขรถเจนได้เต้าสรองสำได้โดยที่เพเนเงี้ยปรเมียนรถเจนสินหัวเนื้อเป็นเมียนกลัวมหันตรายทุ่นทงมาดองอัญญาทัวเจนกับรอนังบังหันน้าอัมพีตัวเล็กจุนรงกลัวเชี่ยสดายหน้าบทุบใบเชียปุ่มตัวดังปีจุ่มนุ่นจุนรงกลัวแม้นตายกี่ชื่อเจียถ่าการบัดบองชีวิตมันนุขนงกลัวขนาดนี้ฉบับเชียหนึ่งเมียนจุ่มนุ่นมันติดลอยมันตีเตบนมันตีเตกูทับบกมอนกูคลังหน้าการบัดตุ่มนุเวรียกิสเนเจนเหมือนนี้เจียเอตปูลกลัวขนาดทุ่นทงดอลประชาชนเนปาลนะในปาลายนก็เต้าตัวตู้รองนูไว้นะนูตึกจำนวนได้บันบกบ่อไปเจนเต้านูกูสลับออกจรได้นะได้รู้นูก็ตามบันดาวจรลงพนมในกรงโนวากุดนึงได้ทัดนูจบปรุมได้ดำบอนตีเบรบเจนเนื้อสิทธิ์ไงปุตติมาเผยประมุยเสียหาอันนี้ทั่วในป่าบองฮันตัวเลียกาบัตทอมถามนุษย์ยังหอยดอกประมุยเนี่ยสลับซาซอมเตอร์เกโรเคยเจียบันต่อบันตัวตุนตึมขณีในได้การยาไลติสจรในป่าบ้านบัญเจียอัมพีการบัดคลุนติสจรจำนวน780 บุญเนี่ยนำผลคือติสจรโหดต่อ780 บุญเนี่ยในขนมนู้เมียน290 เนี่ยจีพิวบอร์เตประชาชนในดับบอลการแทนบ้านปรับที่เพเนเงียโปรับเมียนบรัง AFP ถาผู้เก็บบ้านเคยรถยนต์กรงดักเนี่ยดำหนาจำนวนปรับใบเติมปรับบุญเครื่องเติมตึกกูจะโหตัวบัดหนังบนกูจะกลัวดอกกำนาจเหมือนแตนบนเก็ตเมื่อรถยนต์กรงรถโหตัวดอกปรับใบเติมปรับบุญเครื่องกันเอาได้ตึกนึกบอกกูยกตัวบัดทำดองบนคราวปีกองประชุมอัญญาทัวกรุบกรองกรมมหันตราจีบันตวนนายรัฐมนตรีในป่าโลกบัลลันดราชาบานเจนบัญชีอ้อยกรมเตเฮียนนะช่วยช่วยส่งกลุ่มมนุษย์โดยเติมปลอกกิสมาจิมวยหนังกรมกรุ๊ปเป็ดหนึ่งบกลึกองกากะกบาดกระหอมกลัวในจีกลัวดอกกำนายกำปงแต่ทั่วออยเมียนสาวกันเนดกรรมในประเทศเช่นก็โดยเฉียนในป่าเปียปนแต่หนึ่งเรื่องบาตุ่มนุบเรียกิสนีโดยเช่นบรรดาออยในป่าตัวตู้รวงในกลัวดอกโคเข้าในผ่องได้แล้วจะบรรท้อตึกจำนวนเพลียมเนอประเทศในป่าสำหรับมนุษย์ยังหอยหน้า150 ปีเนี่ย1.400เนี่ยบัดคลุ้นรวมถึงพิวติสจอบอร์เตผ่องได้นี่คือเจ้ากลัวกำนัดเนอในป่าได้ปรมีนี่คืออัปเดตทำไมแต่มาดองการบักเตียงตะก่อเนอเพียกี้เจนในพรมแดนจวบในป่าบานบองกออ้อยเมียนรโลตึกโดดทุ่มบอกหมอกโดยเมียนกาปรมเมียนตุกเจมุนอ่อนเมียนนาคิดดังนั่นผลโดยบานโฮกัดพลูดาวกำสารพนมหนึ่งตีประจุมจุนเนียตามบันดอยตุนเล่
ប៊ូតេគូស៊ីក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដ៏សាហាវបំផុតមួយរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះទឹកជំនន់ភ្លាមនៅពេលព្រឹកព្រលឹមលើទន្លេប៊ូតេកូស៊ីបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំនៅទូទាំងស្រុកចំនួន3កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់157នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់ខ្លួនព្រមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសផងដែរព្រមទាំងបានបោកបក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទឹកជំនន់នេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការបាក់ផ្ទៀងទឹកកកបានរាងខ្ទប់លំហូរនៃដៃទន្លេលិនដេនៃទន្លេបូតេកូស៊ីហើយបានវាយប្រហារមុនគេនៅតំបន់ធីម៉ារ៉េក្បែរព្រំដែននៃប៉ាល់ចិននៅរ៉ាស៊ូវ៉ាកាឌីលំនៅឋានភាគច្រើនដែលជាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានហូរនាំទៅបាត់មុនពេលទឹកជំនន់បានហក់ឡើងខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺផ្ទះរថយន្តទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឯកជនអីហ្នឹងគឺត្រូវបានទឹកនឹងហូរគួចនាំយកទៅអស់តែម្ដងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងជាទីបំផុតបងប្អូនដោយសារมันមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់នោះអ្នកស្រុកមិនទទួលបានការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយនេះទេហើយកំពុងបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅពេលដែលទឹកជំនន់បានវាយប្រហារអត់មានដឹងពួកគាត់អត់មានដឹងទេបងបានន័យថាគឺគាត់ទៅធ្វើការងារក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការអ្វីៗតាមដែលគាត់ធ្វើសពដងអត់ដឹងតតែសោះលោករាជិន្ទ្រាឌុនកណាប្រធានមន្ត្រីគយនៅរ៉ាស៊ូវ៉ាបាននិយាយថាដំបូងឡើយលោកស្មានថាមានគ្រោះរញ្ជួយដីកើតឡើងនៅពេលដែលលោកមានអារម្មណ៍ថាដីញ័រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលលោកប្រញាប់រត់ចេញមកក្រៅលោកបានឃើញជញ្ជាំងទុកកកដ៏ធំមួយដែលមានសភាពដូចជាមានផ្សែងហុយត្រឡោមបានបោកបក់មកពីផ្នែកខាងលើសំដៅមកផ្សារធីម៉ារ៉េលោកឌុនកដាបានប្រាប់សារព័ត៌មានផូស្ថាវាគឺជាទឹកជំនន់ដែលហក់ឡើងដូចរលកមានកម្ពស់ជិត100ម៉ែត្រនេះបងគឺទឹកនោះគឺថាកម្ពស់រហូតទៅដល់ជិត100ម៉ែត្រឯណោះណាបងប្អូននឹងបានបោកបក់កាត់ផ្សារត្រឹមតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះផ្សារទាំងមូលត្រូវបានរលាយបាត់អស់នេះបងប្អូនគឺជាគ្រោះអ្វីក៏មិនស្មើនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលគូសាហាវណាស់បងនៅពេលទំហំនៃគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែច្បាស់លោកឌូកាណានិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះរថយន្តនិងឡានដឹកទំនិញជាង300គ្រឿងដែលកំពុងរងចាំនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យគយត្រូវបានទឹកហូរបោកបក់ទៅអស់ដល់កបងខណៈដែលទឹកចំនួនបានហូរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ស៊ីយ៉ាប្រូប៊ីស៊ីនិងផ្នែកខាងក្រោមវាបានលេបត្របាក់ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងនៅលើផ្លូវតាមបណ្ដោយទន្លេរួមទាំងមនុស្សសត្វអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថាមនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងជនបរទេស391នាក់និងបុគ្គលិកសន្តិសុខ44នាក់បានបាត់ខ្លួនដល់កអំបនគឺច្រើនណាស់ទឹកចំនួនការពីថ្ងៃពុធបានបំផ្លាញគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីចំនួន9និងសាខាធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួនដូចគ្នារបាយការណ៍បឋមបង្ហាញថាស្ពានដែលអាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តចំនួន19និងផ្លូវ highway ប្រវែង40គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានទឹកហូរបោកបក់បំផ្លាញចំណែកឯទិន្នន័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈផ្សេងទៀតមិនទាន់អាចគណនាបាននៅឡើយទេនោះគឺថាខ្ទេចលលីខ្វល់តម្លងបងផ្អែកលើចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនមន្ត្រីសន្តិសុខនិងអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថាទឹកចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធនេះអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់នេប៉ាល់ដែលអាចលើសពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់ចាប់តាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ1993ក្នុងតំបន់សាឡាហ៊ីរដ្ឋាហាត់និងម៉ាកាវ៉ាន់ពួរដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1400នាក់និងជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតដែលគេតែងតែយកមកប្រៀបធៀបណាបងនេះគឺថាជាគ្រោះដ៏ខ្លាំងដ៏សាហាវបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនាយក CIA ប្រមានរុស្ស៊ីកុំឲ្យបើកការវាយប្រហារសមាជិក NATO នេះកាន់តែក្តៅកគុកហើយយើងក្រឡេកទៅមើលខាងអាមេរិក
រុស្ស៊ីក៏ដូចជា NATO សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ឯវិញណាគឺកាន់តែក្តៅកគុកហើយគឺថាប្រមានទៅកាន់រុស្ស៊ីតែម្ដងថាកុំឲ្យធ្វើការបឹកប្រហារទៅកាន់អង្គការ NATO ឲ្យសោះបាទ Washington ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2026បានរាយការណ៍ថានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA លោក John Ratcliffe បានប្រមានរុស្ស៊ីកុំឲ្យបើកការវាយប្រហារលើសមាជិក NATO ណាមួយរបស់ NATO បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ព្យាយាមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេ CIA ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យអ្វីនោះទេនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាសែតអាមេរិក Wall Street Journal និងទូរទស្សន៍ CBS News បានឲ្យដឹងថាលោក John Ratcliffe បានប្រមានកុំឲ្យរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើរដ្ឋជាសមាជិក NATO ណាមួយខណៈមានការវិតម្លៃពិចារកម្មអាមេរិកថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយតូចៗក្នុងគោលបំណងធ្វើតេស្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បកសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះ Wall Street Journal ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាលោកពូទីនអាចនឹងធ្វើតេស្តលើ NATO តាមរយៈការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយតូចលើរាជរដ្ឋជាសមាជិក NATO នៅប្រមាណខែឬក៏ឆ្នាំខាងមុខសិទ្ធិវិមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរពី AFP ទេលើបញ្ហានេះព្រមពេលជាមួយគ្នាលោកត្រាំបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ratcliffe ទៅកាន់មូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែជាដំណើរទស្សនកិច្ចធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះហើយថាប្រមុខ CIA ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោក Ratcliffe ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះគឺទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្នារំពឹងខ្ពស់ពីទស្សនកិច្ចនេះទេយើងចង់ឃើញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបិទបញ្ចប់នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធគូបញ្ជាក់ថាលោក Ratcliffe បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីអាមេរិកជនខ្ពស់បំផុតម្នាក់ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2022មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកើតមានឡើងចំពេលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាដែលកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជាប់គៀងលោកត្រាំជឿថាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីអ៊ីរ៉ង់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេណាផ្លូវក្នុងលោកត្រាំប្រើផ្លូវក្នុងផ្លូវក្នុងនោះគឺថាប្រាប់ថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះក៏នៅតែមានជីវិតនៅឡើយទេណាកំពុងតែចងកម្មចងពីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺថាដាក់ទៅដាក់មកតម្ដងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញការជឿជាក់ថាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាយ៉ាទូឡាមួយតាបាខាមេនីនៅតែមានជីវិតនៅឡើយដោយបានច្រានចោលរបាយការណ៍នឹងការសន្និដ្ឋានរបស់សារព័ត៌មានលោកខាងលិចដែលថារូបលោកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីពេលដែលអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហាររួមគ្នាលើអ៊ីរ៉ង់យោងតាមសារព័ត៌មាន USA Today ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ទស្សនវិទ្យា The Atlantic ដែលបានរាយការណ៍ថាក្រុងតេហេរ៉ង់កំពុងតែចលាចលដោយសារពាក្យចចាមអារ៉ាមពីមរណភាពរបស់មេដឹកនាំរូបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមួយតាបាពិតជាបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរាងកាយរួមមានដៃនិងជើងប៉ុន្តែលោកមិនជឿថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះស្លាប់នោះទេលោកត្រាំបានបន្ថែមថាក្រុមនេះចរចាអ៊ីរ៉ង់តែងតែលើកឡើងអំពីការរងចាំការអនុម័តនិងការប្រទានពរចុងក្រោយពីលោកមួយតាបាជានិច្ចដូច្នេះប្រសិនបើរូបលោកស្លាប់មែននោះភាគីអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាកំពុងសម្ដែងល្ខោនយ៉ាងល្អហើយគួររំលឹកថាលោកមួយតាបាវ័យ56ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកគឺលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរូបលោកមិនដែលបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការសង្ស័យកើតឡើង
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកត្រាំក៏បានសម្ដែងការអអន់ចិត្តចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់ក្រមអ្នកចរចាអារ៉ង់បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែមិថុនាបានដួលរលំជុំវិញចំនួននៅច្រកសមុទ្រ Hormuz បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានបង្វែរទិសដៅមកផ្ដោតលើការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុងតេហេរ៉ង់វិញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោក Scott Bessent ទើបតែបានប្រកាសផែនការរៀបចំទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់អាស្រ័យលើអាមេរិកហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មចិនឬអត់ណាយៈប៉ះយៈអើបងប្អូនយៈប៉ះយៈអើវ៉ាស៊ីនតោនការគម្រាមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Scott Bessent ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បាននឹងកំពុងរុញច្រានឲ្យរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយចិនអាចកើតឡើងទៅបានលុះត្រាតែលោក Scott Bessent ណាពិតជាអនុវត្តតាមការគម្រាមរបស់លោកត្រាំដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់មនុស្សភាគច្រើននៅតែមានការសង្ស័យថាលោក Bessent ពិតជាធ្វើបែបនេះមែនឬយ៉ាងណាជាពិសេសនៅពេលមានជាប់ពាក្យពន្ធនឹងចិនជាអ្នកទិញ 90% នៃប្រេងដែលរងនាំចេញក្នុងបរិបទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមរក្សាបទច្បាញ់ដ៏ផុយស្រួយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប៉េកាំងនិងដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026លោក Bessent បានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅបិទគប់ប្រភពចំណូលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយដែលលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកផ្ទាល់ជាអ្នកបង្កឡើងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលលោក Bessent បានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនបុគ្គលនិងកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាងសង្ស័យថាជួយលាងលុយរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេតាមដានបំផុតណានៅពេលលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះគឺការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជួយឬក៏បន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់លោក Bessent ចិនបានចេញមុខការពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2026នានាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកលិនជៀនបានប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការសងសឹករបស់ប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការថ្មីរបស់វ៉ាស៊ីនតោនលោកលិនជៀនបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប៉េកាំងជាមួយអ៊ីរ៉ង់តែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះមិនគួរត្រូវបានលូកលាន់ឬក៏ត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេលោកបន្ថែមថាចិននឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការវិវត្តស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជានឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចិនជាមួយទិញប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណោភ្ជាប់មួយទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់តេហេរ៉ង់បានន័យថារាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដណាមួយដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលឬការខ្ទប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងក្លាយជារឿងដ៏លំបាកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកំណត់គោលដៅលើក្រុមហ៊ុនចិននោះទេលោកត្រាំកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានគម្រាមដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់តែមកទល់នៅពេលនេះលោកត្រាំមិនទាន់ធ្វើតាមការគម្រាមនេះនៅឡើយទេការប្រកាសដាក់ចេញវិធានការទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់កើតមានឡើងចំពេលប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចុះញ៉មនិងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់លោកត្រាំដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអូបន្លាយពេលជិត6ខែមកនេះបើតាមក្រុមនៃវិភាគយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រហែលជានឹងមិនអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់អ៊ីរ៉ង់ឡើយប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីចិនហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការកំណត់គោលដៅលើក្រុមហ៊ុនចិនអាចនឹងជំរុញឲ្យប៉េកាំងចាត់វិធានការសងសឹកវិញដែលអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយដែលគេធ្លាប់បានឃើញរួចហើយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំជាមួយចិននាពេលកន្លងមក មួយយ៉ាងវិញទៀតការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប៉េកាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងបង្កភាពតានតឹងសារជាថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈសល់ពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្រុងនឹងធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ច
នៅពេលត្រូវបានសាកសួរចំអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើចិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកបាសែនបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតពីវិសាលភាពនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាលោកពេញចិត្តចំពោះការចរចាស្ងាត់ៗហើយថារូបលោកនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលអាចត្រូវបានកំណត់គោលដៅត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេលោកបាសែនបានកិច្ចវេះឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនធំពាក់ព័ន្ធនឹងចិនប្រហែលជាដើម្បីកុំឲ្យខូចដល់គម្រោងនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខែក្រោយប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះអាចនឹងក្លាយជាការបញ្ជូនសារមួយទៅកាន់ពេលកាំងថាវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរឬមិនហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងចិនទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោក Greg Singleton ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីស្ថាប័ន Foundation for Defense of Democracies មានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Washingtonចិនបានចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់ជាទង្វើខុសច្បាប់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅចិនបានបង្គាប់ឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកទាំងអស់មិនត្រូវអនុវត្តតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនប្រេងចំនួន5ខណៈធនាគារចិនធំៗត្រូវបានគៀបជាប់នៅចំកណ្ដាលរវាងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ប៉េកាំងនិងហានិភ័យបាត់បង់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Michael Sobolik ជាអ្នកវិភាគម្នាក់មកពីវិទ្យាស្ថាន Hudson យល់ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនដោយប្រកាសប្រជាពិតមែនជាមួយការកំណត់គោលដៅលើធនាគារចិនណាមួយនោះពេលកាំងអាចនឹងមិនត្រឹមតែចាត់ទុកវាជាការបង្កអស្ថិរភាពនិងជាការប្រមាថប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចិនក៏អាចនឹងចាត់ទុកវាជាការបំពានលើបទឈប់បាញ់ក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានឈានដល់រវាងលោកត្រាំនិងស៊ីជីនពីងផងដែរលោកបន្ថែមថាបើរឿងបែបនេះកើតឡើងមែនចិននឹងចាត់វិធានការសងសឹកក្នុងទម្រង់មួយដែលអាចវាយឲ្យខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានទាំងរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើការនាំចេញរ៉ែកម្រយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកបាសែនអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើតមានស្រាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះរួមមានដូចជាអតិផរណានិងការឡើងថ្លៃប្រេងលោកបាសែនបានទទួលស្គាល់ពីហានិភ័យនៃការចាត់វិធានការខ្លាំងជ្រុលពេកជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំជាដំបូងចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនណាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ជិះការជាប់ទណ្ឌកម្មដែរណាផលវិបាកអាចរាលដាលទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកយើងកំពុងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីកែតម្រូវអាកប្បកិរិយាមិនល្អហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលនោះទេនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកបាសែនគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏ធ្លាប់បានប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាប្រជុំមុខដោយដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងប្រជុំមុខផងដែរបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលនោះរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានបង្កើតក្រុមជំរុះមួយមានការចូលរួមច្រើនជាង30ប្រទេសដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីការកាត់ផ្ដាច់រុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលនិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះពិតជាបានផលណាស់បានបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែមិនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដួលរលំទេផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីបានរៀនសម្របខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចតាមរយៈការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមមានចិននិងឥណ្ឌាខណៈផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នព្រមទាំងស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃដែលនេះណាបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅកាត់ផ្ដាច់ចំណូលរបស់រុស្ស៊ីបានមកពីការលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងត្បិតនៅម្ខាងអាមេរិកត្រូវទប់កុំឲ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃដែលអាចធ្វើឲ្យចំណូលរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងពីការបន្តការលក់ប្រេងចេញគណៈការព្រមព្រៀងរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងនៅមិនទាន់អាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបើតាមលោក Valinas ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់មកពី Johns Hopkins School of Advanced International Studies និងជាអតីតទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
ការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអេរ៉ង់មិនត្រឹមតែអាចនឹងពង្រីកចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដល់ចិនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏អាចបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដល់ឥណ្ឌាទូគីយេនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់ឈូងសមុទ្រពេជ្រផងដែរក្នុងន័យនេះវាហាក់ដូចជាលោកត្រាំកំពុងពង្រីកសង្គ្រាមជាមួយអេរ៉ង់ទៅជាសង្គ្រាមធំមួយទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកណាបងនេះគឺជាព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងបើសិនជាមានការលើសលួសខុសឆ្គងស្ដាប់ទៅមិនពេញចិត្តមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចណាមួយខ្ញុំក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានទស្សនាដ៏មានតម្លៃបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា